Well, of course, there are far too many immigrants in this country. We do not have sufficient houses, jobs and schools for our own people, let alone immigrants. And unless something's done about this quick, that prejudice is going to be sheer bloody hatred. It is a country, I'm afraid, in a terrible state. The judiciary is not independent. The mafia basically runs the economy. If I was a Bulgarian, I'd be packing my bags now, wanting to come to Britain. От началото на 2013 година редица британски политици и общественици подеха кампания срещу отварянето на трудовите пазари за българи и румънци от следващата година. Според Европейската конституция, новите страни членки преминават през 7-годишен преходен период, в който друга страна членка може да налага своеобразни ограничения за достъпа до работа на граждани от новоприсъединилите се страни. Точно това, което Великобритания прави с сините и жълти карти за българи и румънци. И тъй като от 1 януари 2014 година тези карти трябва да останат в миналото, англичаните започнаха серия от медийни атаки. Появи се видеоклип, който представя Великобритания като негостоприемна страна, призовавайки новите потенциални имигранти в безсмислието да идват на острова. Издания като вестник Sun, Daily Mail и Evening Standard започнаха да излизат с публикации, предвиждайки огромна имигрантска вълна, катастрофални последици за британската икономика и пълен колапс на институциите, отговорни за социалната политика. They said maximum 6 months waiting time to get the card. As you said, after 6 months the employer might not be there. Or they can't wait you for 6 months. If they need staff, they need people to work for them. They're not going to wait for you just because you're from Romania, especially that you're from Romania. They're not going to wait for you. There are lots of people from my country and from Bulgaria that they had maybe some kind of other type of jobs back home. And why is it so hard here to find something else than a restaurant? I miss them. My parents want me to be there, but Друга експертна статистика посочва, че около половин милион нови имигранти от Румъния и България ще дойдат в Великобритания само за да се възползват от правото си на социални помощи. Вестник Сън дори публикува обширен материал с снимки от най-бедните квартали на София и интервюта с местни хора, които казват, че няма търпение да заминат за острова от следващата година. Британските власти ни уверяват съвсем официално на най-високо ниво, че от 1 януари 2014 година ще отпаднат ограниченията за всички български граждани до трудовите пазари на Великобритания, така както е ангажимент на Великобритания по Лисабонския договор. I think the focus now is because of the restrictions being lifted next year, and that's purely why they're focusing on Bulgarians and Romanians, because the restriction will be lifted. And the political parties are now putting pressure on the government to say, well, you said you're going to reduce immigration, what's going to happen next year when 29 million people will come here? And so they've reacted and said, well, no, we're going to stop them, we're going to try and restrict them. And then they realise, well, they can't do that. No, we're going to stop them taking benefits. Then they probably can't do that either. And we're going to stop them using the hospitals. Well, that's nonsense, you know. They can't stop it. If you come here and you're Bulgarian, you can probably go to a hospital now, even without medical insurance. Many of them left with nothing, and they came to this country and became millionaires because they started businesses. Their children became doctors and lawyers and dentists. You know, they didn't drain the economy. In fact, they saw themselves as helping the economy, quite the opposite way that other people look at them. When they came, they said, oh, they're going to take our jobs, they're going to steal our jobs. But actually, they've been very good for the British economy. Призовавам българските граждани да предпочитат Великобритания като място, където могат да работят легално, ако има необходимост от тяхната трудова сила, но да не се изкушават да идат в Великобритания подведени от доброжелатели в кавички, които мислят, че тук могат да получават от първия ден някаква помощ без да работят. Британското правителство вероятно ще положи значителни усилия да затегне режима на достъп на чужденци, които не работят, до социалните помощи в Великобритания.
Петиция озаглавена да спрем масовата имиграция на българи и румънци от 2014 година, когато бъдат облечени миграционните правила в Европейския съюз, набира привърженици в официалния сайт на правителството на Великобритания. Петицията е започната в началото на декември миналата година и до момента е събрала близо 140 000 подписа. Тя ще е отворена за гласуване в продължение на една година. Само 100 000 подписа са необходими, за да бъде предложена за евентуално обсъждане в долната камара на общините, която има повече законодателна власт от парламента и горната камара. It is discrimination against Bulgarians and Romanians because they're not asking any other nationality to take out private health insurance. What the insurance is, it's called, they call it comprehensive sickness insurance, but it's actually private medical care. It means that if you need hospital treatment, you can go to the hospital and get that treatment. You don't need the NHS. It's definitely unfair and it's expensive for people. The other issue of the yellow card, yes, it is taking a long time. They seem to be unable to cope with the applications. In the beginning, when we had the first few Bulgarian students, you know, the yellow card was taken a couple of weeks, 2 weeks by post. And also you could easily get an appointment to do the yellow card in person. Then it was a month, 2 months, 3 months. Now it's more than 6 months to get the yellow card. And I don't know why it's taken so long, because the BR1 form is very simple. You only need a few documents, really. It shouldn't take that long to issue that card, but unfortunately it is. And they also refuse people if you forget one box or you forget one document, they refuse you. It's almost like there's an unofficial slowdown to prevent more people coming in. I have a care home group that ring me up every week saying, can you find me staff, can you find me staff? And what he says, and he's originally from India, he said, unfortunately the local British people don't want to work. He said, yeah, they want a job, but they don't want to work. If I hire them, they'll last maybe a weekend, a few days, and then they give up. They don't want to do unsocial hours. They don't want to do hard work. Yes, there are successful British people that go to university and get good jobs, high-paying jobs, but at the lower end of the scale, they don't want to do these jobs. And you know, you've also got some people that are stuck in this what they call the benefits trap. They're on benefits. The benefits pay for their living expenses and their housing. Now, the housing can be a major part of that. You know, the rent that they might get paid on the house could be £1,000, £1,500 or £2,000 a month. So they can't find a job that will allow them to pay that rent and live comfortably. So they're stuck in that benefits culture. The immigration has to be properly controlled. Британският премиер Дейвид Камерън не остана безучастен към кампанията срещу българи и румънци и използва умело атмосферата като предизборен инструмент. Необходимо е Лондон да вземе под внимание това, че времената в момента са тежки. Всяко патриотично правителство е нормално да се стреми да предпази първо собствените си граждани, преди да се тревожи за правата на тези от чужди държави. Това каза Дейвид Камерън в последното си интервю за вестник Daily Mail. Той допълни, че е наредил на своите министри да предложат нови начини за ограничаване достъпа на чужденци до системата за здравно осигуряване, общински жилища и други социални помощи. Една от най-дискутираните теми е възможността Великобритания да напусне Европейския съюз, което автоматично ще върне старият визов режим за българи и румънци. Ежедневно различни печатни и електронни издания на острова излизат с материали за ширещата се престъпност от организирани групи от българи или румънци. Страховете на британците се допълват и от репортажи за ромски малцинствени групи в Лондон, които крадат градския транспорт, продават дрога или проституират. Проблемът е колкото в британската администрация, толкова и в медийната среда или в изявленията на политици извън правителството на Великобритания, които нажежават обстановката. Ето защо българската мисия в Лондон, включително аз като посланник, сме активно ангажирани в публичния дебат. Не само пред такава медия като вашата, насочена предимно към българска аудитория, но и към централните британски медии, електронни или печатни, защото гласът на истината, гласът на българските граждани и институции трябва да бъде чут наред с гласовете на онези, които се опитват да насаждат враждебност към България или към други чужденци от нашата част на Европа.
До отварянето на трудовия пазар за българските граждани остават около 6 месеца. Време, в което може всичко да се случи. Време, в което понятието свобода може да придобие изцяло нов образ. Ако вашите близки в България ви попитат как е в Англия, можете да им покажете това видео. А за това какво предстои, можете да прибегнете до изпитаната руска фраза «Поживем, увидим».